Instrumentation and automation. Fourth module, MEMS. MEMS means micro electromechanical systems. Before going to the topic, let's watch a video. Look closely and you will see them. Tiny machines, nearly invisible to the human eye. These micro machines make automobiles safer, insulin pumps for diabetics more accurate, and hearing aids more efficient. MEMS, or Micro Electromechanical Systems, describes both a category of devices and the technique for manufacturing them. These tiny devices have elements ranging in size from 1 to 100 microns, about the thickness of a human hair. MEMS devices are generally divided into two categories: sensors and actuators. Sensor devices gather information from their surroundings, and actuators execute given commands or act generally through highly controlled movements. MEMS are made using the basic fabrication techniques and materials of microelectronics. Thin layers of materials are deposited onto a base and then are selectively etched away, leaving a microscopic three-dimensional structure. In this way, MEMS processes construct mechanical as well as electrical components. The electrical elements on the chip process data, while the mechanical elements act in response to that data. Hence, a complete system on a chip. Integrated circuitry provides the thinking part of the system, while the MEMS component complements this intelligence with active perception and control functions. Known as MST or Microsystems Technology in Europe and Asia, the potential for MEMS technology is endless. MEMS devices are already used in an extensive range of products. They can be produced in large quantities with proven fabrication techniques. For example, crash sensors for airbag safety systems are actually MEMS devices that measure the force of an automobile crash and deploy an airbag if the force is great enough. Also, with the help of MEMS printheads, inkjet printers have developed from crude, slow black and white devices to fast, flexible photographic quality imagers. And thanks to MEMS digital micro mirrors that control light, video projectors in offices around the world are now able to produce razor-sharp, bright, colorful images. MEMS technology has become so widespread since its beginnings in the 1980s that it is estimated that there are now between 15 to 20 MEMS devices for every person living in North America. There are two common examples of MEMS improving existing technology: the automotive crash sensor and the digital micromirror device. A key element of modern automotive airbag systems is the MEMS crash sensor, known as a MEMS accelerometer. These sensors are more effective than earlier systems, meeting more stringent safety standards. The core of the MEMS accelerometer is a central mass that moves in response to a vehicle's acceleration. This inertial mass is mounted on a hinge or spring that limits its movement and returns it to a central position when at rest. Sensitive electrical sensors in the chip read the mass's movement and relay this data to a connected microprocessor. The microprocessor monitors the state of the accelerometer at rest and in motion. In a collision, there is a sudden change in acceleration. When this change reaches an unsafe level, the airbags are deployed. The entire process takes only a fraction of a second and has saved millions of lives. MEMS technology allows crash sensors to be built from one or two simple chips. Earlier systems needed many electrical and mechanical components located throughout an automobile for measuring the same data. Reducing the number of components increases the accuracy and lowers the cost of these systems. The MEMS micromirror device, or DMD chip, is used in modern video projectors, home theater systems, and televisions. This chip uses microscopic moving mirrors to improve the image quality and overall reliability of these products. The micromirror device is, in its simplest form, a light switch made of millions of hinge-mounted mirrors.
Each mirror measures about 1/5 the width of a human hair and corresponds to one dot or pixel in a projected image. Mirrors are mounted on tiny hinges that enable them to tilt either toward the light source to reflect light or away from it to block the light. This creates a light or dark point on the projection surface. The length of time the mirror faces the light determines the brightness of each dot. In color systems, projectors can create over 16 million shades of color. These systems are producing such high-quality images that they are now being installed in movie theaters, replacing film projectors. MEMS technology will continue to quietly improve life as we move into the future. We may not be able to see the devices, but we will see its applications as they continue to affect our lives. Because MEMS is a flexible technology, it has the unique ability to improve current products, delivering new levels of performance and efficiency to both mass market and highly specialized applications. In the computer market, MEMS is revolutionizing mass data storage by miniaturizing components for disk drives, servers, and peripherals, meeting the increasing needs for low-cost, high-capacity digital storage. In the consumer electronics market, acoustic MEMS chips are changing the way sound reaches our ears through cell phones, personal stereos, and hearing aids, providing less distortion and higher quality and clarity of sound. MEMS technology is meeting its potential for greater commercial use in several fields of technology. In addition, MEMS size and integration allow for whole new classes of products that would never have been possible with conventional approaches. In medicine, the advent of MEMS chips for drug delivery can benefit any patient who must follow a regimen for medication, as a single chip embedded in a patient can release the correct amount of drug over a given period of time. Also, MEMS sensors embedded in scalpels allow surgeons to measure the force and depth of their delicate incisions. The industrial market will see MEMS chips that detect gas leaks and other pathogen agents, keeping the workplace safe. MEMS technology is everywhere. It has become an inevitable part of the path to more effective and diverse products at the consumer level and beyond, and has already improved our quality of life. Products with MEMS devices perform better, respond faster, and are more reliable. They improve current products in ways that are not possible with traditional electronics. The beauty of MEMS technology is that it is used in hundreds of products today, making it the technology of the present, but has the proven potential to be in millions more products in the future, thus securing. So, MEMS എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 componentsന്റെ merging ആണ്, or combination of 3 different fields: electrical, mechanical and electronics. So, ഓരോ ഫീൽഡിനും ഓരോ പർപ്പസ് ഉണ്ട്, ഓരോ ടാസ്ക് ഉണ്ട്. Okay, MEMS is a technique of combining electrical and mechanical components together on a chip to produce a system of miniature dimensions. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മുടെ മൊബൈലിലായാലും നമ്മുടെ ഹെഡ്സെറ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന TV, ലാപ്ടോപ്സ്, ഈവൻ കാറിൽ വരെ ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അതായത് നമുക്ക് ഒരു എയർ ബാഗ് എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. അതായത് നമ്മൾ ഇഫ് കാർ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിച്ചെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, ഇത് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ എന്തായിരിക്കും, ഈ ക്രാഷ് സെൻസേഴ്സ് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നമ്മുടെ ബ്രെയിന് കൊടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോ കൺട്രോളറിന് കൊടുക്കും, ഓർ ICക്ക് ആ ചിപ്പിന് കൊടുക്കും. ആ ചിപ്പ് എന്തായിരിക്കും, ഈ സിഗ്നൽ കിട്ടിയ ഉടൻ തന്നെ എയർ ബാഗ്സ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള സിഗ്നൽസ് ആക്ച്വേറ്റേഴ്സിന് കൊടുക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്. അപ്പം ഇത് സെൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഒരു ബ്രെയിൻ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനെ ഈ ഡേറ്റ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കമാൻഡ്സ് കൊടുക്കുന്നതിനാണ് എയർ ബാഗ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ MEMS is the integration of number of micro components on a single chip, which allows the microsystem to both sense and control the environment. The components are integrated
on a single chip using microfabrication technologies. ഇതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 100 മൈക്രോമീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നേക്കഡ് ഐ വെച്ച് ഒരിക്കലും കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ എഫക്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട്സോ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സൈസ് വളരെ റെഡ്യൂസ് ആയത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ലോ എനർജി കൺസപ്ഷൻ ആണുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ഒരുപാട് സ്പേസ് നമുക്ക് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ പറ്റും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, the device generally ranges from 20 micrometers to a millimeter in size. The functional elements of MEMS are miniature size structures, sensors, actuators and microelectronics. Okay, the main components of MEMS are microelectronics and microsensors and microactuators. These are the main components of MEMS. ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, ഇതിനൊരു ബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഹ്യൂമനായിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം, ഒരു ഹ്യൂമൻ ബോഡിയായിട്ട് ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് 5 ടൈപ്പുള്ള സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും, പിന്നെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അങ്ങനെ പല ടൈപ്പുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സ്കിൻ എന്ത് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് പറഞ്ഞത് പുറത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഗ്യാദർ ചെയ്യുക, അതിനെ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കി മാറ്റുക. അതായത് ഈ സെൻസേഴ്സ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസറെ പറ്റും. എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ? ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഈസ് എ ഡിവൈസ് വിച്ച് കൺവേഴ്സ് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇൻ ടു ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്. അപ്പോൾ എന്താണ് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ്? നമുക്ക് ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ട്, പ്രഷറുണ്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണത്? LVDT, കപ്പാസിറ്റീവ് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ഡ്യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ മൈക്രോ സെൻസേഴ്സായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഇതെന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഗാദേഴ്സ് ഡേറ്റ ഫ്രം ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ്. ആ പ്രഷറോ അതിനെ ആ നോൺ ഇലക്ട്രിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൾസസ് ആക്കും ഓർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് ആക്കും. എന്നിട്ട് അത് എവിടെ കൊടുക്കും? നമ്മുടെ ബ്രെയിന് കൊടുക്കും. അത് ബ്രെയിനായിട്ട് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ്. മൈക്രോ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചിപ്പായിരിക്കും, മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ് ഓർ IGBTs ഓർ ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് എക്സെട്ര. ഇത് പ്രോഗ്രാംഡ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ സിഗ്നൽസിനനുസരിച്ച് വേണം ഇത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ളത്. അപ്പം ഇത് നോർമൽ കണ്ടീഷനുണ്ട്, അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നോർമൽ കണ്ടീഷനും അബ്നോർമൽ കണ്ടീഷനും എന്താണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം പ്രീസെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് ഡേറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അപ്പോൾ എയർ ബാഗ് എപ്പോഴാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് ക്രാഷ് ചെയ്യാൻ നേരത്താണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്രാഷ് ചെയ്യുന്നുള്ള ആ സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഈ സെൻസേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു സിഗ്നൽസ് കൊടുക്കും. സിഗ്നൽസ് കിട്ടിയ ഉടനെ തന്നെ ഈ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് എയർ ബാഗ്സ് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാനുള്ള ആക്ഷൻസ് ഇത് ട്രിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മൈക്രോ കൺട്രോളേഴ്സ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കും. അപ്പം മൈക്രോ ആക്ച്വേറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാ? ഇറ്റ് ആക്ട് ആസ് എ ട്രിഗർ ടു ആക്ടിവേറ്റ് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ചിപ്പിൻ്റെ ചിപ്പിന് മുകളിൽ സ്ട്രക്ചേഴ്സിനെയാണ് പറയുന്നതാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. അതിനൊരു സർഫസ് ഒരു കോട്ടിങ് പോലെ കൊടുക്കുന്നതാണ് മൈക്രോ സ്ട്രക്ചേഴ്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മുടെ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈനി സൈസാണ്, അതായത് വളരെ ചെറിയ സൈസാണ്. അപ്പോൾ അത് ബിൽഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ പാടാണ്. ഓക്കെ, ഇതിന് ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടുപോലെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. Okay, much smaller area, cheaper than alternatives, system integration, speed, power consumption, and minimize energy, improved reproducibility, improved accuracy, reliability, increased selectivity, sensitivity, etc. ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, മറൈൻ സയൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഡിഫെൻസീവ് ഉപയോഗിക്കാം, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ സയൻസിൽ ബയോ കാവിറ്റി ലേസർ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാൻസർ സെൽസ് ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ ഇല്ലാത്ത സെൽസ് ഉണ്ട്. അതിനെ ക്യാൻസറുള്ള സെൽസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്ത് അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മീംസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സ്മാർട്ട് പില്ല്, അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കും.
ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഡയബറ്റിക് പേഷ്യൻ്റ് ഷുഗർ ലെവൽ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഷുഗർ ലെവൽ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇൻസുലിൻ ഇഞ്ചെക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതിൻ്റെ ഹെൽപ്പോടുകൂടി പറ്റും. പിന്നെ ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിന് ഒരു പാർഷ്യൽ സൈറ്റ് ഇത് വെച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വിത്ത് അതർ കമ്പോണൻസ് പ്രൊവൈഡ് എ പാർഷ്യൽ സൈറ്റ് ടു ദി ബ്ലൈൻഡ് മാൻസ്. ഓക്കെ, മറൈൻ സയൻസ് ഈ ഓയിൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്, ഗ്ലോബൽ വെതർ പ്രൊഡിക്ഷൻസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് മറൈനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് മിലിറ്ററി ഓപ്പറേഷൻസിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുപാട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതായത് ഈ ഡിഫൻസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ ടോർപിഡോസ് ഉണ്ട്, ആക്യുറസി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്രൗഡഡ് പ്ലേസിൽ നിന്ന് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എയിം ചെയ്ത് ഇതിനെ ടോർപിഡോസിന് വിടാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഓട്ടോമോട്ടീവ്സ്, ഗൈറോസ്കോപ്പ്, മൈക്രോഫോൺസ്, അങ്ങനെ എക്സെട്ര ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് ദിസ്. ദെൻ മൈക്രോ സെൻസസ്, ഞാൻ പറഞ്ഞ മൈക്രോ സെൻസസ് പറഞ്ഞാൽ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ട്. അതായത് ടൈനി ആയിരിക്കും, നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുപോലത്തെ ടൈനി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത് നാനോ ടെക്നോളജി വെച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടു. അപ്പം എന്തൊക്കെ പാരാമീറ്റേഴ്സാണ് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി എൻവയോൺമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സെൻസേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രഷറാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പ്രഷർ ട്രാൻസ്ഡ്യൂസർ ഉപയോഗിക്കും. ടെമ്പറേച്ചർ ആണെങ്കിൽ തെർമോകപ്പിളോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യും. ഫ്ലോ റേറ്റ്, റേഡിയേഷൻ, കെമിക്കൽസ്, അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് ആപ്ലിക്കേഷനും നമുക്ക് അത് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മൈക്രോ സെൻസേഴ്സ് നമുക്ക് ബേസിക്കലി രണ്ടായിട്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ്, മെക്കാനിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സ്. മെക്കാനിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെയിൻ ഗേജസ്, ആക്സിലറോമീറ്റേഴ്സ്, പ്രഷർ സെൻസേഴ്സ്, എക്സെട്ര. ദെൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻഡയറക്റ്റ് സെൻസേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, പ്രഷർ സെൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും, നമുക്ക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യണം. അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ പ്രഷർ സെൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്, 2 പീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, സബ്സ്ട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം പ്രഷർ വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ മെംബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പാൻഡ് ഓർ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി പ്രഷർ ഡിഫറൻസ് ദി പീസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വിൽ ചേഞ്ച് ദെയർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഈ ചേഞ്ചിങ് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഒരു വീസ്റ്റൈൻ ബ്രിഡ്ജ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പം നമുക്ക് പ്രഷർ ഡിഫറൻസിൻ്റെ അനുസരിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് ഈ പ്രഷർ സെൻസർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇനി അടുത്തത് കെമിക്കൽ സെൻസർ. കെമിക്കൽ സെൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സെൻസിറ്റീവ് ലെയർ നമ്മൾ ഈ സബ്സ്റ്റൻസിന് മുകളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും. അപ്പം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് ആ സെൻസിറ്റീവ് ലെയറിൽ ഉണ്ടാകും, ഒക്കർ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ്സ്. അതിനകത്ത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ മൂലം അതിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ അക്വാസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ എല്ലാം ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും. ഈ ചേഞ്ചസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യും, ഈ കെമിക്കൽ സെൻസർ നേരെ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽസാക്കി മാറ്റും. അതാണ് കെമിക്കൽ സെൻസർ.